पाकिस्तान का तो दोस्त मुल्क है, बड़ी गहरी दोस्ती है, समंदरों से गहरी पहाड़ों से ऊंची, तो पाकिस्तानियों को नहीं कोई स्टडी डे होता था, उस पे चाइनीज़ों को यही बताते कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, हम पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं, पाकिस्तान के रोड बना रहे हैं, तो इस चीज़ को लेके वो हंसते थे और हमें तो शर्मिंदगी होती थी। کہ اگر ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ نماز کا ٹائم ہے تو لبوں کو حرکت دینا تو دور کی بات ہے، وہ ہم لب بھی نہیں ہلا سکتے تھے۔ شاہ رگ تک ان کی نظر ہوتی تھی کہ اگر ان کی یہ اس ٹائم شاہ رگ حرکت کر رہی ہے، سمجھو یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں ہماری ایمبیسی کو بھی ہم نے لیٹر لکھے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو دیکھو۔ وہ کہہ رہے جی ان کا قانون ہے، یہ ان کے قانون کے آگے ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ السلام علیکم، میں ہوں عرفان سمور، میرے ساتھ اس وقت حارث صاحب اور سعید صاحب موجود ہیں۔ یہ دونوں چائنا میں تقریباً 10 سال اور 11 سال سزا کاٹ کر پاکستان آئے ہیں۔ چائنا کی جیلوں میں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا، اس کے علاوہ وہاں پر دیگر جو قیدی ہیں پاکستانی، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے سفارتخانے کا گزشتہ 10-11 سال میں ان کے ساتھ کیا تعاون رہا ہے، کیا کردار رہا ہے، ان تمام پہلوؤں پر جو ہے وہ ان کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں حارث صاحب کی طرف۔ حارث صاحب بتائیے، کب آپ گرفتار ہوئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں 2009 میں اریسٹ ہوا تھا، تو 2020 میں آیا ہوں۔ اچھا، 2009 میں اریسٹ ہوئے، آگے پھر کیا فردر پروسیس کیا تھا؟ 2009 میں جب اریسٹ ہوا تھا تو انہوں نے 3 مہینے مجھے اسٹینشن ہاؤس میں رکھا، تو اس کے بعد 3 مہینے تک اور کیس چلا۔ 6 مہینے کے بعد انہوں نے میرا کیس کمپلیٹ کر کے جیل میں رکھ دیا، جیل میں ڈال دیا۔ تو جیل میں جب گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہارڈ ورک کرنی پڑے گی آپ کو، تو ہارڈ ورک کے ساتھ انہوں نے کہا جتنی ہارڈ ورک کرو گے اتنی جلدی آپ جاؤ گے گھر۔ تو پھر اچھا، پاکستان میں آپ کا رابطہ کب ہوا؟ کب پاکستان کو، پاکستانیوں کو، یا آپ کی فیملی کو انفارم کیا گیا کہ آپ وہاں پر جیل میں ہیں؟ جب میں پکڑا گیا تو پہلا جو رابطہ تھا وہ ہوا میرا تقریباً 1 سال 2 مہینے کے بعد۔ تو اس کے بعد انہوں نے ہمارا صوبہ چینج کر دیا، دوسری جیل میں بھیج دیا، وہاں 3 سال تک رابطہ نہیں کرنے دیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی زبان کی ہمیں سمجھ نہیں لگتی، تو آپ جو بولتے ہو وہ ہمیں پتہ نہیں آپ کیا بول رہے ہو، ہماری جیل کے خلاف بول رہے ہو یا کچھ بھی بول رہے ہو۔ ہم نے بہت منتقلے کی ہے کہ نہیں یار، ہم اپنی ماں باپ سے بات کریں گے، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، تو اس بات کو وہ نہیں کرتے۔ تو وہ کہتے تھے ہمیں نہیں پتہ آپ کیا بات کریں گے، آپ صرف کام کرو جس کام کے لیے آپ آئے ہیں۔ اچھا، اس دوران پاکستانی سفارتخانے کو بھی انفارم نہیں کیا گیا؟ پاکستانی سفارتخانہ 2 دفعہ آئے، لیکن وہ ان کو ہم ہر دفعہ اپنی یہ پریشانی بتا دیتے تھے کہ ہماری بات نہیں ہو رہی، تو وہ نمبر لکھ کے چلے جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم رابطہ کر دیں گے، تو کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ جب پھر کوئی 6 مہینے یا سال بعد آتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا پھر نمبر لکھ کے دو، ہم رابطہ کریں گے آپ کے گھر والوں کے ساتھ۔ تو گھر والوں سے ابھی تک ہمارا رابطہ نہیں ہوا تھا، 3 سال تک تو کوئی رابطہ نہیں ہوا ہمارا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ایک رول بنا دیا کہ آپ مہینے کے بعد فون کریں گے، تو وہ بھی کام اچھا کریں گے تو آپ فون کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے آپ۔ کبھی کبھی 2 منٹ بھی فون کرتے تھے، کبھی ہم نے 3 منٹ بھی فون کیا، کبھی 10 منٹ فون کرتے تھے۔ تو ایمبیسی کی طرف سے ہمیں 10 منٹ الاؤ تھا، لیکن وہ کام کے سر پہ تھا، ہم جتنا کام کریں گے اتنا ہمیں وہ فون ملے گا۔ اچھا، کہا جا رہا ہے کہ آپ جب فون بھی کرتے تھے تب بھی آپ انڈر آبزرویشن ہوتے تھے، آپ کو یہ پرمیشن نہیں ہوتی تھی کہ یہ الاؤ نہیں تھا کہ آپ بتا سکیں کہ آپ کس جرم میں ہیں، کتنی سزا ہے؟ یہ تو جب ہماری ایمبیسی آتی تھی، ابھی کہ ایمبیسی ایک ہائی لیول کی وہ منسٹر تھا، تو اس کی جو اس پہ بھی ہمیں ترجمان ملتا تھا، اس پہ بھی انہوں نے ایک ترجمان بٹھایا ہوا ہوتا تھا کہ ایمبیسی کیا ان کے ساتھ بات کرتی اس کی ترجمانی کرو۔ تو جب ہم بات کرتے تو ہمارے 2-3 پاکستانی ہماری بات سننے والے تھے، تو گھروں میں ہم کیا بات کریں، اگر تھوڑی سی غلط بات کرتے تو پھر نیکسٹ والا جو فون تھا وہ ہمیں نہیں کرنے دیتے تھے، ہمیں پھر سزا ملتی تھی کہ آپ نے فون پہ یہ غلط بات کی ہے، یہاں کیا کھاتے ہم یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ ہم ادھر کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں۔ تو اگر یہ بات بتاتے تھے تو وہ ہمیں پھر اس کے پنش ملتی تھی، سزا ملتی تھی ہمیں۔ سعید صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سعید صاحب، آپ بتائیے گا، آپ کی بھی سیم ہی سٹوری ہے یا کچھ ڈیفرنٹ ہے؟ سٹوری تو سیم ہی ہے، لیکن میں کچھ اس سے ہٹ کر بات کروں گا کہ میں خود وہاں پہ 4 مرتبہ بیمار رہا ہوں،
اس بیماری کے دوران جب میں نے کہا کہ میں بیمار ہوا ہوں تو مجھے انہوں نے کہا یہ بہانہ کر رہا ہے کام نہ کرنے کی وجہ سے. بالآخر میرا بی پی کا بھی مریض تھا تو ایک دن میں بی پی کی وجہ سے گر پڑا ہوں. پھر مجھے اٹھا کر وہ اسپتال لے کر گئے ہیں. وہاں پہ انہوں نے ایک دن مجھے رکھا, ٹریٹمنٹ دیا, پھر واپس لے آیا. پھر حتیٰ کہ اس کے علاوہ پھر میں 1 مہینہ ٹھیک رہا ہوں. پھر اس کے بعد مجھے سیم پوزیشن ہے, لیکن انہوں نے مجھے یہ کہتے ہیں یہ اس کو ایڈز ہو گئی ہے طرح طرح, لیکن کوئی جو مطلب صحیح بیماری تھی نا وہ بتا نہیں رہے تھے کہ اصل وجہ ہے کیا ہے. ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا؟ ٹریٹمنٹ نہ ہونے کے برابر تھا. یہ ارمچی کی بات کر رہا ہوں. 12 انہوں نے مجھے 20-22 دن وہاں پہ رکھا ہے, لیکن میرے ایمبیسی کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا. تو نہ وہ کرواتے تھے, نہ یہ کہتے تھے کہ ایمبیسی کو بھی نہیں بتانا ہے یہ تو بیمار ہے. بہر اللہ کے فضل کو کچھ اللہ نے کرم کیا, وہ صحت مل گئی. اس کے بعد دوبارہ مجھے جب ہم کو لانجو شفٹ کیا گیا, وہاں پھر دوبارہ میں بیمار ہوا. یہ حارث بات کا گواہ ہے کہ میں تقریباً 22 دن ادھر بلاک میں کمرے میں ہی بیڈ پہ رہا ہوں. یہ عقیل لڑکا ہے, ایک عمران ہے کراچی کا, وہ مجھے سنبھالتے تھے. وہ حتیٰ کہ میں خود اپنے پاؤں پہ چل کر ٹوائلٹ نہیں جاتا تھا, لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے, وہ باہر والے اجازت دیں گے پھر آپ کو اسپتال لے کر جائیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ وہاں پر قیدی بیمار ہوتے ہیں تو ان کا وہیں جیل میں ہی علاج کیا جاتا ہے یا ہاسپٹل شفٹ کرتے ہیں؟ جیل کا ہی ہاسپٹل ہے, لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے. مطلب وہ جو مکمل علاج ہے وہ نہیں کرتے. وہ وہاں سے جیسے ہمارے پاکستان میں پیراسیٹامول دے دی یا اسپرین دے دی, سیم پوزیشن وہاں ہی ہے. کوئی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں وہ آپ باہر سے میڈیسن اچھی منگوا سکتے ہیں, اگر نہیں ہے پھر وہ وہی ہے پیراسیٹامول سارے جیسے ہیں. اچھا آپ سے تھوڑا پوچھنا چاہوں گا کہ آپ وہاں پہ مذہبی عبادات کے حوالے سے. ہاں یہ بات ہے, مذہبی بات کا یہ حال ہے کہ اگر ہم ٹوائلٹ گئے ہیں, پیشاب چھوٹا بھی کیا ہے تو ہم استنجا نہیں کر سکتے. استنجا تو دور کی بات ہے, ٹیشو پیپر بھی استعمال نہیں کر سکتے. اور ٹیشو پیپر کے بعد آپ ٹوائلٹ میں واش روم میں جا کر اپنے ہاتھ نہیں دھو سکتے کہ یہ ان کی یہ علامت سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے بعد نماز پڑھیں گے. اچھا نماز پہ پابندی؟ نماز کی تو آپ نعوذ باللہ من ذالک وہ خدا کو ہی نہیں مانتے, تو وہ تو ہمیں یہ آزرائے مذاق یہ کہتے تھے تم جس خدا کو. میں گانجو میں تھا تو بیمار ہو گیا کھانے کی وجہ سے, لیٹنا مجھے ملا, تو انہوں نے یہاں تک ہمیں کہا کہ تم جس خدا کو پکارتے وہ تمہیں کھانا کیوں نہیں دیتا. یہ ایک پولیس افسر کے, گانجو کے پولیس افسر کے الفاظ تھے. تو ایک مسلمان لڑکا تھا, اس نے جب سنا, وہ اللہ اس کو زندگی دے, تو وہ آیا, اس نے مجھے ایک کارٹن جو ہے نا وہ نوڈل کا مجھے بھر کر دے گیا. پولیس افسر کے اس نے الفاظ سنے تو وہ مجھے دے گیا. بہرحال بات یہ کہ جو ارمچی میں یہ پوزیشن تھی کہ اگر ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ نماز کا ٹائم ہے تو لبوں کو حرکت دینا تو دور کی بات ہے, وہ ہم لب بھی نہیں ہلا سکتے تھے. شاہ رگ تک ان کی نظر ہوتی تھی کہ اگر ان کی یہ اس ٹائم شاہ رگ حرکت کر رہی ہے سمجھو یہ نماز پڑھ رہے ہیں. وضو استنجا تو دور کی بات ہے, یہ جو ہم اس کو مسا کہیں گے یا بغیر مسا کے بہرحال اشارہ کنایس اگر کسی نے پڑھ لیا, اگر کسی نے پڑھا وہ پکڑا گیا, اس کو باقاعدہ 15 دن کے لیے ایک سیپریٹ روم میں زنجیر پہنا کر بند کر دیا جاتا ہے. یہ پوزیشن ہے, خواہ وہ پاکستانی ہے خواہ وہ وہاں کا مسلمان ہے. پھر تو حلال کھانا بھی نہیں ملتا ہوگا؟ نہیں, ارمچی میں حلال کھانا تھا, گانجو کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ارمچی میں تھا, اس میں کوئی شک نہیں. جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. ہمارے پاکستان کا ہی ایک لڑکا تھا, وہ نماز پڑھتا ہوا پکڑا گیا. اس کو انہوں نے وہاں پہ تو آپ کو پتہ -0 پتہ نہیں کتنا ڈگری کو وہ سردی ہوتی ہے, تو اس کو انہوں نے باہر کھڑا کر دیا. وہ اتنا فریز ہو گیا کہ اسی میں وہ مر گیا. صرف نماز اس کا قصور تھا. بعد میں اس کو بلیم لگایا کہ اس نے چوری کیا, یہ کیے گا, لیکن جو اتنے وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ نماز پڑھتا تھا اور نماز کو منع کرتے تھے پولیس والے, وہ نہیں مانا, اس کو باہر کھڑا کیا, برباری ہو رہی. اچھا آپ کب رہا ہو, کب واپس آئے پاکستان؟ 2018 جون 2018 میں. ہاں جون 2018 میں آیا ہوں. لیکن گانجو اور لانجو میں پھر تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے, کھانا وہاں کا کچھ نہیں ہے. سب سے مین پرابلم جو ہے کھانا نہیں ہے. وہ جو گوبھی کے پتے ہیں وہ میرا خیال ہے اگر ہم یہاں پہ باسی, وہ ایک دفعہ انہوں نے اکٹھا 20-30 ٹرک لے آنے ہیں, سارا سال وہی چلے اگر ہم وہ. اچھا اس دوران یہ بتائیے کہ آپ وہاں پر قید میں رہے, پاکستانی سفارت خانے کا کیا رول تھا اس میں, کتنا تعاون کیا آپ لوگوں کے ساتھ؟
हमारे साथ पाकिस्तानी एम्बेसी का कोई रोल नहीं है। ये हारिस इस बात का गवाह है, जब लास्ट टाइम उरुमची में वो आया है एम्बेसडर, यहाँ पे औरतें बैठी हैं, वो मैं अल्फाज नहीं बोल सकता, जब वो आया, वो आते हैं नेक इरादे से, जब उनको वहाँ पे होटल में रखा जाता है उनके सारे इरादे बदल जाते हैं। हाँ, मैंने जो अल्फाज उसको बोले ये हारिस को पता उसका, मैंने उनको ये लफ्ज़ बोले कि आपको यार आते हो नेक इरादे से, शराब कबाब मिलता है और यहाँ पर आप सब ढेर हो जाते, ये अल्फाज मैंने उसको बोला। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है। फिर हत्ता कि हमारा लड़के को एक आदमी उन्होंने अलहदा सेपरेट बंद किया था, हमने उनको एम्बेसी वाले को बुलाया, कहा है कि इसको कहो कि वो उस लड़के को बुलाओ ताकि उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं कह सकता। अच्छा, आप एम्बेसी वाले को नोट करें, उसने कहा कि मेरी तो ये पोजीशन भी नहीं है कि मैं जेल के अंदर आ गया हूँ, मैं अपनी मर्जी से बाहर चला जाऊँ। ये एक एम्बेसी वाला जो काउंसलेट आता है उसके ये अल्फाज हैं, तो वो वहाँ पे आकर क्या मदद करेगा। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आप 11 साल वहाँ पर कैद रहे हैं, इस दौरान आपकी फैमिली से बातचीत होती थी, फ़ोन वगैरह? 2017 में, 2006 में मैं अरेस्ट हुआ हूँ, 2009-10 में मैंने लेटर लिखा है और अप्रैल में मतलब 4 साल बाद मेरा घर वालों से रब्ता हुआ है। फिर उसके बाद बात यह है कि घर वाले सलसल कंटिन्यू लेटर लिखते रहे हैं, वो लेटर नहीं देते। अच्छा, आपके घर वाले जो लेटर लिखते थे वो लेटर नहीं देते थे? तो बिल्कुल नहीं मिलते थे। हारिस इस बात का गवाह है, वो किसी पुलिस वाले के पास चला गया, उसको अगर मुझे किसी तरीके से खबर मिल गई है, तो वहाँ पे मुसलमान भी हैं, वो अच्छे भी हैं, जो समझते हैं यार ये मुसाफिर है, वो बता देते हैं कि यार आपका लेटर आया है, तुम पुलिस वाले से बात करो। वो फिर आया जी बिल्कुल आया है, इसके ट्रांसलेशन कराएंगे, ये करेंगे, वो बाज़ का मिलता था, बाज़ का वो गायब कर, हत्ता कि ये होता था कि जो टिकटें पाकिस्तानी लिफाफे पे लगी होती हैं वो भी उखाड़ कर देखते हैं कि इसके नीचे कुछ लिखा है कि नहीं। अच्छा, आप दोनों साथ ही थे? जी। अच्छा, तो आप कब रहा होकर आए वापस? मैं पिछले साल जनवरी में आया था। पिछले साल जनवरी में। तो चूँकि इससे पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट का मुआहदा हो चुका था चाइना के साथ कैदियों के तबादले का, तो आप पाकिस्तान में आकर रिहा हुए या वहीं पे हुए थे? नहीं, मैं अपनी सज़ा पूरी करके आया हूँ, वहीं रहा होकर आया हूँ। तो कुछ कैदी आए भी हैं पाकिस्तान? नहीं, मुंतकिल किया गया पाकिस्तान? नहीं, कुछ भी नहीं किया गया इनको, क्योंकि मेरे होते हुए कज़ाकिस्तान के बंदे गए थे, उनकी एम्बेसी उनको लेके गई थी। तो हमारी एम्बेसी जो थी वो हम जेल वाले कह रहे थे कि आपकी एम्बेसी नहीं लेके जा सकती, तो हम ज़बरदस्ती नहीं देते आपको। अगर आपकी एम्बेसी कुछ करती है तो हम उनको देते हैं, वो आपकी एम्बेसी नहीं आ रही लेने के लिए। यहाँ तक कि मेरे सामने 1-2 बंदे मरे, सिर्फ एम्बेसी को हमने जेलर को बोला भी कि हाँ ये बंदे को छोड़ो, क्यों नहीं छोड़ते? वो कह रहा है आपकी एम्बेसी आई ले जाए, हमें क्या एतराज़ है, क्योंकि वो जो मरने वाला वो तो उनके काम का नहीं था। अच्छा, जो जिसकी डेथ हो जाती थी क्या उसको रिसीव करने आते थे काउंसलेट से कोई? कौंसलेट उनको रिसीव करने क्या उसके भी पैसे लगते थे। 15,000 एम्बेसी मांगती थी घर वालों से कि भी आके अपना बंदा लेके जाओ। किसी का 1.5 लाख मांग रही, किसी का 2 लाख मांग रही है। तो जो बंदे मेरे सामने मरे, एक का तो उसकी बीवी उधर ही थी, वो उसने रिसीव कर लिया, तो जो इधर वाला था वो पैसे भर के लेके गए थे। अच्छा, इस वक्त आप पाकिस्तान में चाइनीज़ ट्रांसलेटर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आपको अभी कोई मालूमात है जो चाइना में कैद हैं लोग, उनके बारे में? मैं तो ये अभी आया हूँ, इतनी देर भी नहीं हुई, लेकिन हालात तो अभी भी कभी कभी जेल में रब्ता कर लेते किसी के साथ, तो हालात बहुत ही बुरे अभी भी। अभी भी वो यही है कि कोई मरीज़ थे, जो मरीज़ थे वो ज़्यादा हो रहे हैं, जो कमज़ोर बंदे थे वो और ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन खाना जो उनका वैसे ही ख़त्म हो रहा है, और ज़हनी टेंशन इतनी है कि जो इनकी जो रिडक्शन थी वो भी ख़त्म कर दी है इन्होंने। पहले तो साल बाद के 6 महीने रिडक्शन दे देते थे, अब वो रिडक्शन भी ख़त्म कर दी है। इतने में हमारी एम्बेसी को भी हमने लेटर लिखे कि यार ये क्या कर रहे हैं, इनको देखो। वो कह रहे जी इनका कानून है, ये इनके कानून के आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। तो एम्बेसी ना होने के बराबर है। मेरा ख्याल है कि एम्बेसी ना हो तो बेहतर है। उधर वो आती है और हमें ज़्यादा टेंशन दे के चली जाती है, क्योंकि एक बंदे को जब आसरा दे जाएंगे ना कि हम तुम्हें फ़लाने तरीक़ को लेके जाएंगे, वो बंदा जो उस तरीक़ पे नहीं जाएगा तो उसकी टेंशन जो है ना वो और ख़राब हो जाएगी। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 10 में से जो 5 बंदे बीमार हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं कि उसका एक होप होता है, एक उम्मीद थी, तो वो उम्मीद टूटती है तो वो और परेशान हो जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे जो भी पाकिस्तानी आते हैं वहाँ पर कैदी जो हैं या फिर दूसरे मुल्कों से आते हैं, क्या सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाता है?
मेरा ख्याल है नहीं, एक जैसा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो नेशनलिटी है ना वो तो वैसे ही अल्लाह माफ़ करे बदनाम है। तो कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, इनको तो वो बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं। अमेरिका का कैदी कोई भी नहीं है, अच्छा, क्योंकि वो आज पकड़ा जाएगा डिटेंशन हाउस से उसको वापस ले जाते हैं अमेरिका में, उधर सजा काटता अपनी। कनाडा वाले की वैसे बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि उनकी जो पासपोर्ट की जो उनकी नेशनलिटी है वो थोड़ी सी हैवी है। तो पाकिस्तान का तो दोस्त मुल्क है, बड़ी गहरी दोस्ती है, समंदरों से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, तो पाकिस्तानियों को नहीं कोई? नहीं, वो मेरा जहाँ तक ख्याल है ये सिर्फ सदरों के बीच में जो दोस्ती है वही दोस्ती है, बकाया कोई दोस्ती ऐसी नहीं है। क्योंकि ना तुम पाकिस्तान की कोई इज़्ज़त करते, नमाज ये वो सारी चीज़ों से, तो पाकिस्तान के नाम से जो हमें यहाँ तक कि उन कई दफ़ा जेलरों ने भी कहा कि आप पाकिस्तानी, मैं आपको देख लूँगा, आप कितनी शराब वो करते हैं, काम क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते, नाम लेके कहते हैं कि पाकिस्तान। एक दो दफ़ा हमारी लड़ाई भी हुई इस बात पे कि जब भी वो कोई स्टडी डे होता था उस पर चाइनीज़ों को यही बताते कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, हम पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं, पाकिस्तान के रोड बना रहे हैं, तो इस चीज़ को लेके वो हंसते थे और हमें तो शर्मिंदगी आती थी। तो नाजरीन, मेरे साथ मौजूद थे हारिस साहब और सईद साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनसे बात करने का मकसद, इनसे सारी सूरत हाल जानने का मकसद ये था कि इस वक्त भी चाइना की जेलों में 500 से ज़्यादा कैदी जो हैं वो वहाँ पर कैद हैं, सज़ाएँ काट रहे हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनकी सज़ा का अभी तक तयन ही नहीं हुआ, और वहाँ पर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं मजहबी हवाले से और खाने पीने के हवाले से, बहुत सारी पाबंदियाँ हैं वहाँ पर। फैमिलीज़ के साथ रब्ता भी नहीं हो पाता उनका कई कई महीने, और इसमें जो है पाकिस्तान एम्बेसी का जो है और पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा का जो किरदार है वो भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया है। लेकिन दूसरी तरफ 2018 में एक मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान और चीन की हुकूमतों के दरमियान, जिसके तहत पाकिस्तान में जो चाइनीज़ कैद हैं उनको वापस चाइना भेजना था, और जो चाइना में पाकिस्तानी कैद हैं उन्हें पाकिस्तान भेजना था, वो बकिया सज़ा ताकि पाकिस्तान में आके पूरी करें। लेकिन अभी तक उस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ, एक कैदी भी पाकिस्तान नहीं आया, और इस वक्त 500 से ज़्यादा कैदी वहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि हारिस ने बताया भी है कि वहाँ पर जो है वो लोग कहते हैं कि आपकी एम्बेसी नहीं ले जाना चाहती, जबकि दूसरे मुल्कों के जो कैदी हैं जैसे ही कैद होते हैं तो उनको वापस उनके मुल्क भेज दिया जाता है, वहाँ पर जाके सज़ा पूरी करते हैं। वाहिद पाकिस्तानी है वहाँ पर चाइना की जेलों में जो वहीं पर सज़ा भी पूरी करते हैं, और सज़ा के साथ साथ उन्हें टॉर्चर भी किया जाता है, बहुत सारी पाबंदियाँ भी लगाई जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी का किरदार इसमें बिल्कुल सिफर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को चाहिए कि अब फॉरेन पॉलिसी पे थोड़ी सी नज़रसानी करें, उस पे थोड़ी सी नज़र रखें, और जो पाकिस्तानी कैद हैं चाइना में उन्हें पाकिस्तान की जेलों में शिफ्ट किया जाए, ताकि उनके जो वरसा हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो उनसे कम से कम मिल तो सकें, रब्ता तो कर सकें। वहाँ पर तो महीनों फ़ोन पर भी बात नहीं हो पाती, और अगर फ़ोन पे बात होती भी है तो वहाँ पर बड़ी उन पे जो है वो पाबंदियाँ होती हैं, उनको कहा जाता है ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी। अगर कोई भी बात करते हैं अपनी सज़ा से मुतालिक तो फिर उसके बाद उनकी फ़ोन पे भी बात नहीं करवाई जाती। ये सूरत हाल है इस वक्त चाइना की जेलों में पाकिस्तानी कैदियों की। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।